Besh, thank you very much, and thank you everyone. Welcome to my perhaps last class on Marxism. And today I will try to end Marxism. I have already discussed about classical theories regarding Marxism. I have talked about the Antonio Gramsci's theory about the cultural hegemony, which is actually giving birth to the alternative Marxism. And at the same time, we have discussed about some of the important thinkers of the Frankfurt School. Thinkers, for example, T.W. Adorno, thinkers like, for example, Habermas, Herbert Marcuse, and Horkheimer, and others. We have also discussed about George Lucas, one of the greatest proponents of the Hungarian Marxism. And we have discussed in the last class about Louis Althusser. In this present class, Louis Althusser's ideological state apparatuses and repressive state apparatuses, and what's the basic difference between the two. And we have also discussed about Foucault, Michel Foucault's theory of the power to some extent. Foucault is relevant for the post-structuralism. He is not that relevant for the Marxism, but we have discussed about compare between Foucault and Althusser's theory of the power, and specifically on the context of the ideological state apparatuses. In today's class, we will discuss about Walter Benjamin, and will finally close Marxism, discussing regarding the evolution of Marxism. Marxism বিবর্তনটা আলোচনা করে আমরা আজকের ক্লাসে শেষ করব। Now, who was Walter Benjamin? Walter Benjamin is really one of the greatest thinkers of the 20th century, and he is basically part and parcel of the Frankfurt School. যে ফ্র্যাঙ্কফার্ট স্কুলকে নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি তারই একটা অংশ বলে বেনিয়ামিনকে অনেকে ধরে। উচ্চারণটা বেঞ্জামিন, অনেকে বেনিয়ামিন উচ্চারণ করে বিকজ অফ দ্য জার্মান প্রোনাউন্সিয়েশন। তো আজকের ক্লাসে আমরা দেখব বেনিয়ামিনের থট প্রসেস। তিনি অ্যাকচুয়ালি মার্কসিস্ট লিনিয়েজ অফ থট বলতে কি বুঝিয়েছেন, তার কাছে মার্কসিস্ট থট ইন লিটারেচার কি অ্যাকচুয়ালি কি সেটা বলে আমি মার্কসিস্ট থিওরির এভলিউশন বলে মোটামুটি শেষ করব আজকের মার্কসিজম। তো আমরা বেনিয়ামিন দিয়ে শুরু করি। দেখতেই পাচ্ছ, দিস ইজ ওয়াল্টার বেনিয়ামিন। আমি আগেই বলেছি ফ্র্যাঙ্কফার্ট স্কুলের একটা বড় অংশের লোকজন আর কি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য মার্কসিস্ট স্কুল ওয়্যার জিউস, JUWISA. Jews means JUWISG. Jews are JWS. Jews are basically those people are hated by the Germans. আমরা বাংলায় ইহুদি বলতে পারি, actually the citizens of the Israelite. So Benjamin তাদের মধ্যে একজন, one of the greatest Jews thinker, Jews philosopher. আমরা আমাদের ওয়েস্টার্ন ফিলোসফির হিস্ট্রিতে কিন্তু অনেক Jews পেয়েছি who are really intelligent and perhaps one of the greatest thinkers of the contemporary time. We have actually in our list Albert Einstein, Walter Benjamin. We have in our list people like, for example, আমি নাম ভুলে গেলাম, বিখ্যাত জিউস আর কি। আইনস্টাইন এদের মধ্যে সব থেকে বিখ্যাত। আমরা শাইলক থেকে শুরু করে অন্যান্য বিভিন্ন জিউসের কথা শেক্সপিয়ারও পেয়েছি। তো এইরকমই একজন জিউস হচ্ছেন ওয়াল্টার বেনিয়ামিন। He was a German Jewish philosopher, cultural critic and essayist, an eclectic thinker combining the elements of the German idealism, একটা specific philosophical school, romanticism, western Marxism and Jewish mysticism. এই এতগুলো ফিলোসফিকে একটা জায়গায় এনেছিলেন বেঞ্জামিন। Benjamin made enduring and influential contributions to the aesthetic theory, literary criticism and historical materialism. What is aesthetic theory? Aesthetic theory is basically identifying the beauty of an object. একটা পার্টিকুলার লিটারারি অবজেক্টের যে সৌন্দর্য, তার নন্দন তত্ত্ব, তাকে বলা হয় এস্থেটিক্স। সেখান থেকে এস্থেটিক থিওরি। সো সৌন্দর্যবিদ্যা, লিটারারি ক্রিটিসিজম এবং হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম, এই বিষয়গুলোকে একসঙ্গে কম্বাইন করেছিলেন বেঞ্জামিন। 1892 to 1940. He was associated with Frankfurt School and also maintained formative friendships with thinkers like Bertolt Brecht and Kabbalah scholar Gershom Scholem. Bertolt Brecht কিন্তু আরেকজন মার্কসিস্ট
জার্মান প্লে রাইট ছিল সেই সময়। তো এই মার্কসিস্ট ফিলোসফার এবং ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুলের সঙ্গে তার ওতপ্রোতভাবে যোগাযোগ। তার লেখা কিছু বিখ্যাত বইয়ের নাম মাথায় রাখতে হবে: দ্য টাস্ক অফ দ্য ট্রান্সলেশন লেটার 1923, দ্য ওয়ার্ক অফ আর্ট ইন দ্য এজ অফ মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, 1936। মনে রাখবে, ওয়াল্টার বেঞ্জামিনস বেস্ট নোন ওয়ার্কসের মধ্যে দ্য ওয়ার্ক অফ আর্ট ইন দ্য এজ অফ মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন। এটা কি আমরা পড়বো? এজ অফ মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন মানে এনিওয়ান? রিপ্রোডাকশন মানে বংশবৃদ্ধি বা উৎপাদন বলা যেতে পারে। সো রিপ্রোডাকশন in case of print or in case of the বলতে তো পুনরুৎপাদন, মানে প্রোডাকশন বলতে তো উৎপাদন বোঝায়। পুনরুৎপাদন বা উৎপাদন সবই বলা যায়, প্রোডাকশন উৎপাদন বেসিক্যালি। তো এক্ষেত্রে রিপ্রোডাকশন মানে হচ্ছে, ধরা যাক একটা বইকে আমি প্রায় 100টা মতো কপি মিনিটের মধ্যে জেরক্স মেশিন বা কপিয়ার মেশিন বা প্রিন্টিং মেশিনের মধ্যে পড়ে দিতে পারি। সো এই যে পার্টিকুলার এজ which is actually created by the industrial revolution, the age of the mechanical reproduction, যেখানে একটা মুহূর্তের মধ্যে তোমার 100টা ছবি ক্রিয়েট করা যেতে পারে। এখন তো 1000টা পারে। তখন প্রিন্ট মিডিয়ার সাহায্যে একটা নিউজ পেপারকে 100 ভাবে প্রিন্ট করছে। এই যে এজ, এটাকে বলা হচ্ছে এজ অফ মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন। পরবর্তীকালে বেঞ্জামিন বলবেন কিভাবে এই মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন ইট ইজ ডিস্ট্রয়িং দ্য অরা অফ আ লিটারারি ওয়ার্ক। অরা, AURA, এনিওয়ান? অরা মানে অরা অফ আ টিচার, অরা অফ আ ওম্যান। অরা মানে কি বলতে পারবে তোমরা? AURA বৈশিষ্ট্য। অরা মানে অ্যাকচুয়ালি এক ধরনের মিস্টিরিয়াসনেস, এক ধরনের অদ্ভুত মোহময়তা, যেটা ধরা যায় কোনো একজন নারীর সঙ্গে বা কোনো একজন পুরুষের সঙ্গে পরিচয় হলে প্রথম একজন মানুষ ফিল করে, নারী বা পুরুষ ফিল করে। অরা মানে এক ধরনের অ্যাট্রাকশন, এক ধরনের ফ্যাসিনেশন। সো বেনিয়ামিন প্রথমবার বলতে আরম্ভ করলেন এই মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশনের জগতে, এই পৃথিবী যেখানে লিটারারি ওয়ার্কের এক ধরনের ফ্যাসিনেশন একটা সময় ছিল, যে আমি ধরে যে বাইবেল পড়ছি, আমি জানি সেই গোটা পাড়ার মধ্যে আমার বাড়িতে একমাত্র বাইবেল রয়েছে, আর কারোর বাড়িতে নেই। একটা সময় বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাস খুবই কম লোকের বাড়িতে ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে একটা সময় উইলিয়াম ম্যাকপিস থ্যাকারের বই ছিল, আর খুব কম লোকের বাড়িতে ছিল না। বই পড়তে গেলে তোমাকে লাইব্রেরিতে যেতে হতো, বাড়ি থেকে তুমি অ্যাক্সেস করতে পারতে না। এখন তুমি মুহূর্তের মধ্যে পারো। ফলে এখন দ্য এজ অফ, এখন নট অনলি মেকানিক্যাল বাট টেকনোলজিক্যাল রিপ্রোডাকশন, কারণ PDF বেরিয়ে গেছে। যখন বেঞ্জামিন লিখছে তখন মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন, অর্থাৎ তখন নলেজের ডেমোক্রেটাইজেশন শুরু হয়েছে। এই যে জ্ঞানের গণতান্ত্রিকরণ, অর্থাৎ চাইলে একটা সাধারণ মানুষ যে কোনো সময় বাড়িতে বসে জ্ঞান আরোহণ করতে পারে। এটা অনেক সময় লিটারেচারের খানিকটা ক্ষতি করেছে, কারণ লিটারেচারের একটা কমোডিফিকেশন ঘটিয়েছে বলে বেঞ্জামিন মনে করছেন তখন দাঁড়িয়ে 1936 সালে। আমি মনে করছি না একেবারেই, আমি এর সঙ্গে একমত নই, কারণ এটা না হলে ডেমোক্রেটাইজেশন অফ দ্য নলেজ হতো না। কিন্তু বেঞ্জামিন এর মধ্যে দিয়ে বলছেন যে এর মাধ্যমে লিটারেচারের কমোডিফিকেশন হচ্ছে। যেহেতু মার্কসিস্ট, যেহেতু প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে পণ্য এবং উৎপাদন, তার একটা কমোডিফিকেশন দেখাতে হবে, অবজেক্টিফিকেশন দেখাতে হবে, তাই বিষয়টাকে তারা খুব একটা ভালো চোখে দেখেননি সেই সময়ে দাঁড়িয়ে। So Benjamin's best known works are the work of art in the age of mechanical reproduction। এখান থেকে প্রশ্ন আসে। and thesis on the philosophy of history, খুবই বিখ্যাত বই, 1940। His major work as a literary critic included essays on Baudelaire, Goethe, Kafka, Leskov, Proust, Walzer, সবাইকে নিয়ে লেখা লিখেছেন। In 1940, only at the age of 48, Benjamin committed suicide। আমি গলিয়ে ফেলেছিলাম কালকে বেঞ্জামিনের সঙ্গে অ্যালথুজারকে। Benjamin committed suicide at the port bow on the French-Spanish border while attempting to escape from the invading Wehrmacht। জার্মান সোলজারদের হাত থেকে পালাতে গিয়ে ফ্রেঞ্চ স্প্যানিশ বর্ডারে বুঝতে পারেন জার্মান সোলজাররা ধরে ফেলবে আর বাঁচতে পারবেন না, তখন ওয়াল্টার বেঞ্জামিন আত্মহত্যা করেন। So this is
জেনারেলি দ্য লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্কস অফ বেঞ্জামিন। আমরা বিশেষভাবে বেঞ্জামিনের যে ওয়ার্কের দিকে একটু নজর রাখার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে দ্য ওয়ার্ক অফ আর্ট ইন দ্য এজ অফ মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন। ইটস আ ভেরি স্মল এসে, ইটস আ ভেরি স্মল বুক। দেখতে পাচ্ছ এই যে এর পাতাটা মানে ফ্রন্ট পেজ একটু অদ্ভুতভাবে ডিজাইন করা, যেন মনে হবে তোমরা ইউ আর লুকিং ইনটু দ্য স্পাইন অফ দ্য বুক। তোমরা পেছন দিক থেকে বইটাকে দেখলে যেভাবে দেখবে সেরকম মনে হবে, মানে অ্যাজ ইফ দ্য ওয়ার্ক অফ আর্ট ইন দ্য এজ অফ মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন, অ্যাজ ইফ এই বইটারই অনেকগুলো মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন হয়েছে। সো দিস ইজ অ্যান এসে অফ কালচারাল ক্রিটিসিজম which proposes that the mechanical reproduction of a work of art devalues the aura of the artifact's uniqueness as art. একটা লাইনের মধ্যে এটাই বলা যেতে পারে এই এসের একমাত্র বৈশিষ্ট্য কি? This is a work which proposes that the mechanical reproduction মানে ধরা যাক সুভাষিস ফৌজদার এই মুহূর্তে তার গ্রামের মধ্যে বসে একটা লেখা লিখলো। সেই লেখাটা হয়তো কেউ জানতেই পারতো না যদি আজ থেকে 100 বছর আগে সুভাষিস প্রডিউস দ্য ওয়ার্ক। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি সুভাষিস তার কাজটা ফেসবুকে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেয়, সেটা মুহূর্তের মধ্যে রিপ্রডিউস হবে। হয়তো কেউ নিজের নামেই চালাবার চেষ্টা করবে, হয়তো বা বিভিন্ন লোকের কাছে সেটা পপুলারাইজ হয়ে লোকের হাতে হাতে ঘুরবে, যেটা যেরকম অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভিডিও লোকের হাতে হাতে ঘোরে। এখন একটা ভিডিও 100টা রূপ নিয়ে বিভিন্ন লোকের হাতে হাতে ঘুরছে। এইটাকে বলা যেতে পারে মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন। সো মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন অফ এ ওয়ার্ক অফ আর্ট devalues the aura of the artifact's uniqueness as an art. একজন মার্কসিস্ট হিসেবে বেঞ্জামিন বলছেন যে এই যে মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন, একটা বইকে 100 রকম ভাবে ছাপালাম, it devalues the aura of the artifact's uniqueness as art. এই আর্টিফ্যাক্টের যে ইউনিকনেস, তার যে এক ধরনের, সেটা যে একটা অন্য রকমের জিনিস, এক এবং স্বতন্ত্র, সেইটার ইউনিকনেস নষ্ট হচ্ছে। এটাই ছিল তার বেসিক্যালি বক্তব্য। অ্যান্ড ডিউরিং দ্য নাজি রেজিম ফ্রম 1933 to 1945, Benjamin wrote the essay to produce a theory of art that is useful for the formulation of revolutionary demands in the politics of art. তিনি বললেন আর্টের সার্ভাইভালের প্রয়োজন, কারণ আর্ট ক্যান ক্রিয়েট দ্য ফর্মুলেশন অফ দ্য রেভলিউশনারি ডিমান্ডস। বিপ্লবের যে সমস্ত চাহিদা সেগুলো আর্টের মধ্যে ক্রিয়েটেড হতে পারে in a mass cultured society. কারণ যে সোসাইটি অলওয়েজ ড্রিভেন বাই দ্য মাস, যেখানে একজন নয় অনেকের ভয়েসই শেষ কথা। বিপ্লব তো কম লোক করে, বেশি লোক তো করে না। সেখানে বিপ্লবের কথা, প্রতিবাদের কথা, প্রতিরোধের কথা খুব কম লোক করে। দ্যাট ইন দ্য এজ অফ মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড দ্য অ্যাবসেন্স অফ ট্র্যাডিশনাল অ্যান্ড রিচুয়ালিস্টিক ভ্যালু, দ্য প্রোডাকশন অফ আর্ট উড বি ইনহেরেন্টলি বেসড আপন the praxis of the politics. তিনি বললেন that art and politics are inextricably interlinked. কখনো রাজনীতি থেকে আর্টকে আলাদা করা যায় না। গিয়ে তিনি একটা নতুন শব্দ তৈরি করলেন, শব্দের নাম হচ্ছে the aura of authenticity. অথেন্টিসিটি মানে কি বলো? এক্সাক্ট। অথেন্টিক শব্দের মানে that which is pure। বলো বলো অরিজিনাল, অরিজিনাল, অরিজিনালিটি, পিওর, মানে পিওর, প্রায় বিশুদ্ধ, নট ফলস অর কপিড, তাকে বলা যেতে পারে অথেন্টিক। তোমরা অলরেডি সিমিউল্যাক্রা পড়ে ফেলেছো, বদ্রিয়ার। তোমাদের কি মনে হয় যে কি বলছো? কিছু বলছো? আচ্ছা, শুনতে পেলাম না শতাব্দী। স্যার বললাম প্রকৃত বা অরিজিনাল, যেটা হ্যাঁ প্রকৃত বা অরিজিনাল। কিন্তু এই পৃথিবীতে কি আদৌ প্রকৃত বা অরিজিনাল বলে কিছু সম্ভব? আদৌ কি পসিবল? এই প্রশ্নটার দিকেই আমাদেরকে বারবার ঠেলে দেয় মার্কসিজম। হয়তো তার প্রতিরোধ করে বলে না, অবশ্যই অরিজিনাল পসিবল। কিন্তু এই 21st সেঞ্চুরিতে দাঁড়িয়ে অথেন্টিসিটি বা পিওরিটি বলে কিছু আদৌ হয় কিনা, সেটাই একটা প্রশ্ন। ইনফ্যাক্ট দেরিদা এবং অন্যান্য পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট ফিলোসফার তার বিপক্ষে চিরকাল দাঁড়িয়েছেন। ধরা যাক আমি একটা কিনেছি
পোকো X2। এই পোকো X2 এই পার্টিকুলার মডেল অফ দ্য ফোন লক্ষ লক্ষ মিলিয়ন অ্যান্ড মিলিয়ন প্রডিউসড হয়েছে গোটা দেশ জুড়ে বিভিন্ন সময়। আমি কি বলতে পারি যে আমার পোকো X2টা একমাত্র একটা অথেন্টিক প্রোডাকশন? বলা যাবে না, কারণ দিস ইজ অ্যান এজ নট অনলি অফ দ্য মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন বাট অলসো টেকনোলজিক্যাল রিপ্রোডাকশন। মুহূর্তের মধ্যে একটা পাতাতে তোমার হাতের লেখা জেরক্স কপি হয়ে 1000টা বেরিয়ে যাবে। মুহূর্তের মধ্যে একটা বিরাট বড় বলা যেতে পারে ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে একটা গাড়ির 200টা কপি বেরিয়ে যাবে। সারা বাজারে আমার রয়েছে মারুতি ডিজায়ার, সুইফট ডিজায়ার। এই সুইফট ডিজায়ারের 300টা কপি মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে যেতে পারে। লক্ষ লক্ষ কপি গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ঘুরছে। ফলে ইন দিস পার্টিকুলার টাইম দ্য অরা অফ দ্য অথেন্টিসিটি, এই যে অরিজিনাল অথেন্টিকের পেছনে যে ছুটে বেড়ানো, ইট অলমোস্ট বিকামস অ্যান ইলিউশন। এটা আসলে সম্ভব নয়। কিন্তু অ্যাজ অ্যান মার্কসিস্ট বেঞ্জামিন চিরকাল এই অথেন্টিসিটির পক্ষে কথা বলেছেন। এটা লেখা হচ্ছে 1936 সালে, অনেক আগে। তখন সবে মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন শুরু হয়েছে, মানে সবে মানে অনেক দিনই শুরু হয়েছে। প্রিন্ট তো বেশ পপুলার, কিন্তু তখনও এত বেশি পপুলারাইজ হয়নি। মাথায় রাখতে হবে আজ থেকে 20 বছর আগেও যদি তুমি মোনালিসার ছবি তোমাকে দেখতে হতো, মানে অরিজিনাল মোনালিসার যে পেইন্টিং, তাহলে কিন্তু তোমাকে আইদার খুব ভালো একটা প্রিন্টের পেইন্টিং এর বই কিনতে হতো, অথবা তোমাকে লুভর মিউজিয়ামে যেতে হতো। তুমি এক মুহূর্তের মধ্যে কিন্তু মোনালিসা বলে টাইপ করে এই ইন্টারনেট থেকে পেয়ে যেতে না। ফলে একদম অরিজিনাল মোনালিসার যে পেইন্টিং একদম সামনে থেকে স্ক্যান করা, অত্যন্ত হাই রেজলিউশন, তুমি কিছুতেই পেতে পারতে না। এখানে তুমি পেতে পারছো মুহূর্তের মধ্যে। তুমি মুহূর্তের মধ্যে ক্যারাভিজিওর একটা বিখ্যাত পেইন্টিং নার্সিসাস, এটা খুব পপুলার পেইন্টিং, আমি বললাম নার্সিসাস, যেটা তোমাকে দেখিয়েছি ক্যারাভিজিও মেটামরফোসিস পড়াতে গিয়ে। ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট পেইন্টিং। এটা তোমাকে যেতে গেলে একটা সময় অবশ্যই নিউ ইয়র্কের মিউজিয়ামে যেতে হতো, এখন যেতে হচ্ছে না। কেন? তার কারণ এই মুহূর্তে ইউ আর অন দ্য এজ অফ দ্য টেকনোলজিক্যাল রিপ্রোডাকশন। দিস ক্যানট বি কল্ড অথেন্টিক অর অরিজিনাল। এর হাজার হাজার কপি বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে। অরিজিনালটা রয়েছে একমাত্র নিউ ইয়র্কের শিকাগো মিউজিয়ামে, যেখান থেকে কেউ চুরি করতে হতে পারবে না, স্ট্রং সিকিউরিটির মধ্যে রয়েছে। তাহলে তুমি কি বলতে পারবে যে এটা অরিজিনাল, এটা নয়? কিন্তু মার্কসিস্টরা বারবারই বলে এই যে আর্টকে, এই যে লিটারেচারকে আমি একটা পণ্যতে রূপান্তরিত করছি এবং হাজার হাজার লোক সেটাকে ছুঁয়ে দেখছে, সেটাকে নিয়ে চর্চা করছে, এর ফলে যেটা হচ্ছে দ্য অরা অফ দ্য অথেন্টিসিটি, এর যে একটা নিজস্ব আকৃষ্টতা। ধরা যাক মানে অরা তো সবসময় যদি খুব বেশি ইন্টারাকশন হয় নষ্ট হয়ে যাবে। ধরা যাক তুমি কোনো একজন মহিলার প্রেমে পড়েছ, আমি পুরুষদেরকে বলছি, পুরুষরা মহিলার প্রেমে পড়েছে, বেশিরভাগ যদি তুমি একটা বড় অংশ তার সঙ্গে কাটাতে আরম্ভ করো, ন্যাচারালি তার ফ্ল, তার সমস্যা তোমার চোখের সামনে বের হতে বাধ্য। এর ফলে সেই অরাটা কেটে যাবে। মিস্টিরিয়াসনেস, এনিগম্যাটিকনেস সারাউন্ডিং দ্য ওম্যান অর দ্য ম্যান, সেটা আস্তে আস্তে কাটতে আরম্ভ করবে, তাই তো? ফলে এই যে ওয়ার্ক অফ আর্ট ইন দ্য এজ অফ মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন, আস্তে আস্তে কিন্তু এই অথেন্টিসিটি বা অরাটা ডিস্ট্রয়েড হতে আরম্ভ করছে। In the discussion of the aura of the authenticity and physical uniqueness, Benjamin said that even the most perfect reproduction of a work of art is lacking one element. সবথেকে perfect reproduction of the work of art is lacking one element. একটা জিনিস নেই, কি? Its presence in time and space, যেটাকে দেরিদা বলেছে logocentrism। আমরা সবসময় কি খুঁজি? লোগস, the voice of God, the presence। সেই বস্তুটা আছে কিনা, স্যার লাইভ লেকচারে আছে কিনা? যদি না থাকে তাহলে প্রশ্ন কাকে করবো? স্যারকে তো। ফলে ইটস প্রেজেন্স ইন টাইম এন্ড স্পেস, এটাই আমরা খুঁজছি। ইটস ইউনিক এক্সিস্টেন্স অ্যাট দ্য প্লেস ওয়্যার ইট হ্যাপেন্স টু বি, যেখানে থাকার কথা সেখানে আছে কিনা। বলে উনি বলছেন স্পিয়ার অফ অথেন্টিসিটি ইজ আউটসাইড দ্য টেকনিক্যাল স্পিয়ার। অর্থাৎ টেকনিক দিয়ে বা টেকনোলজি দিয়ে তুমি কোনোদিন অথেন্টিসিটি প্রডিউস করতে পারবে না। এটা অ্যাবসলিউটলি বেঞ্জামিনের নিজস্ব মতামত, আমার মতামত নয়। কারণ আমার মতে যদি তুমি ভালো স্ক্যানার ইউজ করো, ইউ ক্যান ডেফিনেটলি
reproduce a work of art. তুমি 3500 DPI দিয়ে মোনালিসাকে এক্স্যাক্টলি কপি করে ফেলতে পারবে, এক্স্যাক্টলি কপি, তার প্রত্যেকটা ইমেজের প্রত্যেকটা রেজলিউশন কপি করতে পারবে। So therefore বেঞ্জামিন বলছে the original work of art is an object that is independent of the copy. Exactly opposite বলছে বদ্রিয়ার, মানে বদ্রিয়া বলছে কপিটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য অরিজিনাল, আর এখানে বলছে অবজেক্টটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য কপি। তাহলে বুঝতে পারছো 60-70 বছর বাদে লিটারেরি থিওরি কতটা পাল্টে গেছে। বেঞ্জামিন অনেক আগে লিখছে 1935 সালে, আর সিমিউল্যাক্টরা লেখা হচ্ছে 1980 সালে, এক্স্যাক্টলি 50 বছর বাদে। বলছে ওয়ার্ক অফ আর্ট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য কপি, কপি থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আসল ওয়ার্ক। আর এ বলছে আসল ওয়ার্ক নেই, শুধু কপিটাই সার্ভাইভ করছে। তুমি বসে আজকে তোমার বাড়ির মধ্যে তুমি ইরাক ওয়ার দেখছো লাইভ, তোমার হাতে একটা ওয়াইনের গ্লাস নিয়ে, তুমি জানোই না আদৌ ওয়ারটা হয়েছে কি হয়নি, তুমি জানোই না আদৌ ওয়ারটা হয়েছে নাকি সেটা টেলিভিজুয়ালাইজ মিডিয়াতে পুরোপুরি শুটিং করে দেখানো হয়েছে। তুমি জানো না যে যখন 1968 সালে আমাদের এডউইন অলড্রিন প্রথমবার চাঁদে যায়, আদৌ সে চাঁদে গিয়েছিল নাকি নাসা শুটিং করেছিল, এই নিয়ে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক্যাল একটা আলাদা ডকুমেন্টারি আছে। ইউ আর লিভিং ইন দ্য এজ অফ দ্য সিমিউলেশন অ্যান্ড সিমিউল্যাক্রা। তার এক্স্যাক্ট অপোজিটে গিয়ে ওয়াল্টার বেঞ্জামিন বলছে অথেন্টিসিটি অ্যান্ড অরা অফ দ্য আর্টের কথা। বুঝতে পারছো? বলো পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার। পরিষ্কার, বেশ। বাকি সবার পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার। স্যার এই জায়গা থেকে ইন্টারেস্টিং, খুবই ইন্টারেস্টিং। তার কারণ হচ্ছে মানে এটা তো একটা ইটারনাল ওয়ার্ক অফ আর্ট, এটা তো সবসময় মানে লিটারেচারের অথেন্টিসিটি আদৌ আছে কিনা তাই নিয়ে কথা বলছে, করা আদৌ হয় কিনা। সো ইয়েট বাই চেঞ্জিং দ্য কালচারাল কনটেক্সট। হ্যাঁ বলো স্যার। বলছি এটা একজন মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রযোজ্য হয় না, কারণ হচ্ছে আমি এটা শুনেছিলাম যে একটা মানুষকে আমরা সবাই ভালো বলবে, ভালো এই মেয়েটি ভালো বা এই ছেলেটি ভালো, 10 দিন তাহলে সেটা ভালো, মানে সমাজের চোখে বা সেটার ক্ষেত্রে ভালো হয়ে যায়, কিন্তু প্রকৃত ছেলেটা বা মেয়েটি কেমন সেটা কিন্তু বোঝা যায় না। যায় না তো, মানে এটা অ্যাবসলিউটলি যায় না, এটা কোনোদিন যায় না। মানে তুমি যেটা বলছো এটা একেবারেই যায় না, সম্ভব না, কারণ মানুষের তো একটা হিউজ সাইকোলজিক্যাল ডেপথ। কিন্তু আমি ইন জেনারেল বলছি যে একজন মানুষের চোখে আর একজন মানুষের অরার কথা। মানে ধরা যাক আমি আই এম মিটিং আ গার্ল ইন আ ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম। এবার সেই মুহূর্তে সেই ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে যখন আমি সেই মেয়েটিকে প্রথমবার মিট করলাম, আমার তো সেই মেয়েটির সম্পর্কে কৌতূহল, আমার মনের মধ্যে নতুন রিলেশনশিপ তৈরি করা যে আগ্রহ, সেটা তো একটা অরা ক্রিয়েট করে, এটা সবার মনের মধ্যেই করে, যে কোনো পুরুষ বা নারীর মধ্যেই করে। সেই অরাটাকে তুমি কোনোদিন ডিনাই করতে পারবে না, মানে প্রথম সেটা করবেই। এবার আস্তে আস্তে যখন তার সঙ্গে তোমার রিলেশনশিপ গড়ে উঠবে, যখন তুমি তার জীবনের বিভিন্ন কথা জানতে পারবে তার মুখ থেকে, আস্তে আস্তে তোমার সেই অরাটা কাটতে থাকবে। এটাই নিয়ম, এটা যে কোনো হিউম্যান রিলেশনশিপে হয়। আমি বলছি না যে তুমি সেই ছেলেটি বা মেয়েটির আনফ্যাথমেবল ডেপথ অফ দ্য হিউম্যান মাইন্ড, তার সাইকোলজিটা ধরে ফেলবে, আমি সেটা বলছি না। আমি শুধুমাত্র অরার কথাটা বলছি, আমি প্রকৃত ভালো বা খারাপটা বলছি না। আমি বলছি সেই মুহূর্তে তার অরা, সেই অরাটা আমাদের মনের মধ্যে তৈরি হয়। যেরকম ভাবে লিটারেচারেও প্রথমবার যখন আমরা বইটা খুললাম, তার যে অরা, যে নতুন একটা বই কিনলাম, তার যে গন্ধ, তার যে অরা আস্তে আস্তে কেটে যায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। আমি সেই অরার কথাটা বলছি, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। বেশ বেশ বেশ। So yet by changing the cultural context of where the art happens to be, the mechanical copy diminishes the aesthetic value of the original work of art, which is the mechanical value diminish করছে work of art. In that way, বলছেন বেঞ্জামিন, aura means the unique aesthetic authority of a work of art. একটা ওয়ার্ক অফ আর্টের মধ্যে একটা ইউনিক এস্থেটিক অথরিটি, একটা ইউনিক নন্দন দত্তের স্ট্যান্ড পয়েন্ট is absent from the mechanically produced copy. Mechanically produced copy এর মধ্যে সেই ইউনিক অথরিটি অফ দ্য এস্থেটিক আর্ট থাকে না, থাকতে পারে না। So according to Benjamin, aura of an object is its uniqueness is threatened production এর ফলে,
দ্য ম্যানিপুলেশনস অফ আর্ট ইন দ্য হ্যান্ডস অফ দ্য ফ্যাসিস্ট, কারণ এটা স্পেসিফিক্যালি ফ্যাসিস্টদের কনটেক্সটে বলেছিলেন বেঞ্জামিন, কারণ ফ্যাসিস্টরা সেই সময় প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি ডেমোক্রেটিক লিটারেচার ক্রিয়েট করতে আরম্ভ করে, এবং এর ফলে যেটা ঘটে, বেঞ্জামিন বিশ্বাস করেন দ্য নেচার অফ দ্য আর্ট অফ দ্য প্রোলেটারিয়েট অ্যান্ড আর্ট অ্যাজ ওয়েপন ইন দ্য ক্লাস স্ট্রাগল, এই যে শ্রেণী সংগ্রামে আর্টটাকে একটা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে, এটা একটা যন্ত্র, এটা একটা হাতিয়ার শ্রেণী সংগ্রামের বলে তিনি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন। এর ফলে তিনি বিশ্বাস করেন অথেন্টিসিটি মানে কি, অ্যাকর্ডিং টু বেঞ্জামিন, it concerned that changes are bringing about the disappearance of the authenticity, uniqueness of the aura of the object, এই অরাটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে। What is aura? Aura is customary historical role played by the works of art, ইতিহাসের ক্ষেত্রে, ইতিহাসকে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে ওয়ার্ক অফ আর্টের যে বিরাট বড় একটা রোল, তাকেও ওরা বলছেন। ওরা শুধুমাত্র মিস্টিরিয়াসনেস নয়, ইতিহাসকে পরিবর্তন করার জন্য সাহিত্যের যে রোল, দিনের পর দিন ধরে মানুষের মনকে যে পরিবর্তন করে যে সাহিত্যের রোল, যে প্রতিরোধ করে যে সাহিত্য, তাকেও ওরা বলছেন। ফলে প্রতিরোধ করতে হবে এই ফ্যাসিস্ট গভর্নমেন্টের বিপক্ষে, এইটাই বারবার বলছেন। এবং এর ফলে তিনি যেটা বলছেন, the social value of a work of art changes as a society change their value system. একটা ওয়ার্ক অফ আর্টের ভ্যালু, তার যে মূল্যবোধের সিস্টেম পরপর পরিবর্তন হয়। ম্যাকবেথ লেখা হয়েছে 1605 সালে। ম্যাকবেথের সময়ে রাজতন্ত্র বা মনার্কি ছিল স্কটল্যান্ডে, তোমাদের সময় নেই। তোমরা ম্যাকবেথকে তাও একটা টেক্সট হিসেবে পড়ো, কিভাবে? অ্যাজ আ টেক্সট অ্যাবাউট দ্য বেসিক হিউম্যান ইমোশনস লাইক অ্যাম্বিশন। ভল্টিং অ্যাম্বিশন করো না, তার দিকে যেও না। অ্যাম্বিশন মানুষকে শেষ করে ফেলতে পারে, ভল্টিং অ্যাম্বিশন, মারাত্মক অ্যাম্বিশন। তো এর ফলে একটা সোশ্যাল ভ্যালু অফ এ ওয়ার্ক অফ আর্ট চিরকাল পরিবর্তন হয়। মোনালিসা যখন আঁকা হয়েছে 1600 সামথিং ইয়ারে, এঁকেছেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, তাও প্রত্যেক বছর এত হাজার হাজার মানুষ লুভর মিউজিয়ামে ভিড় করে কেন? কোনো এক ধরনের এই অরা রয়েছে মোনালিসার স্মাইলে, যেটা দেখার জন্য এই হাজার হাজার মানুষ আকৃষ্ট হন। সো ডিসপাইট দ্য সোশিও কালচারাল এফেক্টস অফ দ্য মাস, আরেকবার শুনতে পেলাম না, মানে সেটা বলতে গেলে একটা এন্টায়ার ক্লাস লাগবে আর কি। আমি ছোট করে মানে দুটো কথা বলে দেবো লাস্টে। ডিসপাইট the socio-cultural effects of the mass-produced reproduction art upon the aura of the original work of art, Benjamin said that the uniqueness of a work of art is inseparable from its being embedded in the fabric of the tradition. Benjamin বলছেন, despite the socio-cultural effects of the mass-produced reproduction art, যতই mass-produced reproduction art হোক না কেন, upon the aura of the original work of art, বেঞ্জামিন বলে the uniqueness of a work of art, একটা work of art এর uniqueness is inseparable from its being embedded in the fabric of the tradition. সেটা ঐতিহ্যের সঙ্গে এমন ভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, the uniqueness of a work of art, তাকে আলাদা করা যাবে না, which separates the original work of art from the reproduction, যেটা অরিজিনাল ওয়ার্ক অফ আর্টকে রিপ্রোডাকশন থেকে আলাদা করবেই। এটাই ছিল বেঞ্জামিনের থিওরি অফ দ্য এস্থেটিক্স, প্রোডাকশন, অথেন্টিসিটি। তার বিখ্যাত এসের নাম দ্য ওয়ার্ক অফ আর্ট ইন দ্য এজ অফ মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন। কেমন ভাবে ওরাকে এই কমোডিফাইড সোসাইটিতে, এই মেকানিক্যাল টেকনোলজিক্যালি রিপ্রোডিউসড সোসাইটিতে প্রত্যেক মুহূর্তে পরিবর্তনের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি একটু অল্প করে যদি মোনালিসার ছবিটার দিকে তাকাবার চেষ্টা করি, আসলে হাই রেজলিউশন পেন্টিং ছাড়া খুব মুশকিল দেখানো। মোনালিসা, মানে আমার কাছে এটা আছে মোনালিসার ছবি, সেটা প্রায় মানে 100 MBর ওপরে আর কি, তো সেটা তো হাতের কাছে বার করা খুব মুশকিল। এইটাও বেশ বড়, কিন্তু এটা নিয়েও অনেক ধরনের কন্ট্রোভার্সি রয়েছে আর কি। মানে বিষয়টা যেটা, অনেকে অনেক ধরনের কথা বলছে। দেখো প্রত্যেকটা তুমি মানে ফাটল দেখতে পাচ্ছ এই ছবির মধ্যে। ছবিটা আঁকা হয়েছে নিয়ার অ্যাবাউট 1604 আর তারও আগে, 1500 সামথিং আর কি এই সময়। অনেকে মনে করে যে মোনালিসা, ইফ ইউ লুক ইনটু দ্য আইজ অফ দ্য মোনালিসা, ওকে, you are looking from this perspective, right? As if
মোনালিসা লুকিং ইনটু ইউ। তুমি দেখো সামনে থেকে দেখলেও মোনালিসা তোমার দিকে এভাবে দেখবে, একটু এদিকে যাও মোনালিসা তোমার দিকেই দেখছে, আবার এদিকে যাও দেখো মোনালিসা তোমার দিকেই প্রায় দেখছে, তলার দিকে যাও দেখছে, ওপর দিকে যাও দেখো তোমার দিকেই দেখছে। এই যে একটা ইউনিক পজিশন অফ দ্য আইজ পার্সপেক্টিভ, আর্ট তো অল অ্যাবাউট পার্সপেক্টিভ। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এরকম পজিশন অফ দ্য আই সেই সময় দাঁড়িয়ে যখন 3D আর্ট তৈরি হয়নি, করতে পারেনি কেউ। 1 নম্বর। 2 নম্বর যেটা অনেকেই বলে, এই দুটো কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট পৃথিবী। অনেকে মনে করে যদি একটা দিক সম্পূর্ণরূপে বাদ দাও, মোনালিসা উইল লুক অ্যাজ আ ভেরি ম্যাসকিউলাইন ফিগার। যদি তোমরা ফর এক্সাম্পল এই বাঁ দিকটা বাদ দাও, ডান দিক দিয়ে দেখো, তাহলে মোনালিসা একটা ম্যাসকিউলাইন ফিগার, আর এদিক থেকে শুধু বাঁ দিক দেখলে ইজ আ ফেমিনাইন ফিগার। এখানে দেখো একটা রাস্তা যাচ্ছে, সেই রাস্তাটা কিন্তু এখানে নেই, এখানে একটা বোট লাইক ফিগার রয়েছে। এর ফলে অনেকেই যেটা প্রশ্ন করে যে এই ল্যান্ডস্কেপটা, এই যে পেছন দিকের যে রাস্তা ওলা ল্যান্ডস্কেপ, এটা এখানে নেই কেন? তাহলে কি দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ফিগার? মোনালিসার হাত নিয়ে, দিস পজিশন অফ দ্য হ্যান্ডস নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কথা রয়েছে, কারণ জেনারেলি এই যে পজিশন অফ দ্য হ্যান্ডস ইজ বেসিক্যালি কনসিডার্ড অ্যাজ ক্রাইস্ট মেরি, মানে মেরি যে ছিল মাদার মেরি, দ্য মাদার অফ ক্রাইস্ট, তার হাতের পজিশন, নাকি মোনালিসা কিছু হাইড করছে। অনেকে বলে যে এই যে এখানের মধ্যে একটা এলিয়েন ক্রিচার লুকিয়ে রয়েছে, অনেকে বলে। তাহলে কি মোনালিসা এই পৃথিবীর মানুষ নয়? তাহলে কি মোনালিসা এলিয়েন? এই ধরনের অনেকে আবার যেটা করে সেটা হচ্ছে যে যদি একটু দেখো বিভিন্ন ক্রাইস্টের ইমেজ, তাহলে কিন্তু মোনালিসার মুখের মধ্যে এই এক্স্যাক্টলি ক্রাইস্ট লাইক চুল তোমরা পাবে। যদি তোমরা দেখো যে মোনালিসা অ্যান্ড ক্রাইস্ট, অনেকটা পাবে, অনেকটা। কি বলছো কি বলছো? মোনালিসার আইব্রো বা ভ্রু নেই কেন? এইটা আর একটা বড় প্রশ্ন, যে মোনালিসার আইব্রাও বা ভ্রু নেই কেন? অনেকে এই প্রশ্ন করে। যেটা বলা হয়েছিল যে সেই সময়ে মানে যাকে দেখে হয়তো এই আঁকাটা এঁকেছিল দা ভিঞ্চি, সে হয়তো একটা ক্রিমিনাল ওম্যান ছিল, তাকে দেখে আঁকা হয়েছিল। কারণ সেই সময় তো ওম্যানরা কোনো মানে মেয়েকে দেখে আঁকা হয়েছিল নাকি এটা কল্পনা ছিল, আঁকা হয়েছিল নাকি কল্পনা, সেটাও একটা বিরাট বড় প্রশ্ন সেই সময়। তো এই যে তোমরা মোনালিসাকে দেখে এখন দুবরাজপুরে বসে মোনালিসার মানে প্রায় হয়তো লুভর মিউজিয়ামে গেলে এত ভালো করে দেখতে পাবে না, কারণ দূর থেকে দেখতে হবে। এই যে প্রত্যেকটা ফাটল তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটাই ঘটছে এজ অফ দ্য আর্ট ইন দ্য এজ অফ দ্য মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন। এটা কেবলমাত্র পসিবল হচ্ছে এই পৃথিবীতে আছো বলেই, তোমরা এই ইন্টারনেটের পৃথিবীতেই, না হলে কিন্তু পেতে না। আরো একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে এই যে চারপাশে স্কাইটা, এটা পুরোটা ব্লুইশ, মানে তখন অ্যাকচুয়ালি মানে ব্লু তৈরি করতে গেলে মানে গ্রিনিশ, ব্লুইশ নয়, কারণ তখন ব্লু তৈরি করতে গেলে কিন্তু ওই আসল নীলা পাথরকে গলাতে হতো, গলিয়ে ব্লু কালার তৈরি করতে হতো, লাপিস লাজুরি যাকে বলা হয়। তো এত টাকা হয়তো তখন ছিল না দা ভিঞ্চি, তাই এটাকে পুরোটা স্কাইটাকে এবং ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে পুরোটাই তিনি ব্লুইশ করে দেন। তো এই সব মিলিয়ে একটা খুব ইন্টারেস্টিং জায়গায় মোনালিসা পৌঁছে যায়, এবং এর ফলে এটা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মিস্টিরিয়াস পেন্টিং বলে এখনো গণ্য করা হয়। এই যে এই ক্রাইস্ট লাইক ফিগারের সঙ্গে মোনালিসার অনেক মিল রয়েছে, এটা অনেকে বলে। অনেকে বলে দা ভিঞ্চির নিজের পোর্ট্রেট কি এটা, দিস ইজ দা ভিঞ্চি হিমসেলফ। অনেকে বলেন ভিঞ্চি কি নিজেকে এঁকেছেন। হ্যাঁ স্যার, এটাও আমি শুনেছি, অনেকেই বলেছে যে জায়গাতে এই কথাটা উচ্চারিত হয়। ফলে ইট বিকামস আ ভেরি কমপ্লেক্স স্টোরি লাইন। আসল পেন্টিংটা অ্যাকচুয়ালি প্যারিসের মিউজিয়ামে খুবই ছোট, বেশি বড় নয়, ওই 2 ফুট বাই 2.5 ফিটের মতো পেন্টিং, এবং সেটাকে মানে তোলার জন্য মানে 2 ঘন্টা থেকে ভিড় হয় প্রত্যেক দিন ভিড়ে ঠাসা মিউজিয়াম। তো দিস ইজ মোনালিসা পেন্টিং, এবং চারপাশে এইভাবে লোক থাকে আর কি। তো লুভর মিউজিয়াম, প্যারিস, দিস ইজ দ্য লুভর মিউজিয়াম। বেশ, তাহলে মোটামুটি আমি এজ অফ the work of art in the age of mechanical reproduction মোটামুটি বোঝাতে পেরেছি।
এরপরে যে বিষয়টা নিয়ে উনি চর্চা করেন খুব একটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, সেটা আর্কেডস প্রজেক্ট বলা হয়। আর্কেডস প্রজেক্ট হচ্ছে একটা আনফিনিশড প্রজেক্ট অফ ওয়াল্টার বেঞ্জামিন, যেটা 1927 থেকে 1940-এর মধ্যে লেখা। বেসিক্যালি উনি কি করেন, দিস ইজ অ্যান এনর্মাস কালেকশন অফ রাইটিংস অন দ্য সিটি লাইফ অফ প্যারিস। প্যারিসের সিটি লাইফ কিন্তু একটা অত্যন্ত মানে কি বলবো, একটা ভাইব্রেন্ট সিটি লাইফ, মানে ভাবতেই পারবে না। মানে প্যারিসে ছোট্ট ছোট্ট বিভিন্ন দোকান রয়েছে যেগুলো এরকম আর্কেডস এর মতো, উপরে কাঁচের দেওয়া। এটা কিন্তু মানে এখনকার শপিং মল বলে না, এটা 19 সেঞ্চুরিতে, মানে 1880, 1902, 1920 এই পুরো সময়টাতে কিন্তু আর্কেড, এই যে স্টল গুলো ছোট্ট ছোট্ট, এগুলো কিন্তু প্যারিসে ছিল। তো এই যে ছোট্ট ছোট্ট আয়রন এবং গ্লাস কভার্ড আর্কেডস, সেখানকার লোকজন, সেখানকার আর্টিস্ট, তাদের যে জীবন এবং জীবনী, সেটা নিয়ে কিন্তু লিখতে আরম্ভ করেন বেঞ্জামিন, এবং প্রচুর প্রচুর পাতা লেখেন এবং একটা নতুন ওয়ার্ড কয়েন করেন, তার নাম হচ্ছে ফ্ল্যানিউর, FLANEUR। ফ্ল্যানিউর মানে স্ট্রলিং ইন আ লোকাল টু এক্সপিরিয়েন্স ইট, অর্থাৎ একজন মানুষ, একজন সিটির আর্টিস্ট গোটা সিটিকে চষে বেড়াচ্ছে, আরবান স্পেসটাকে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং নিজের মতো করে নিজের সাইকোলজিক্যাল স্পেসের মধ্যে সিটিকে কনস্ট্রাক্ট করছে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন মডার্নিস্ট লিটারেচারের মধ্যে কিন্তু আমরা এই স্ট্রলার বা লোফার, আমরা বাংলা বলি না লোফার, ছেলে একেবারে, মানে দ্য অ্যাক্ট অফ স্ট্রলিং উইথ অল ইটস অ্যাকম্পানিং অ্যাসোসিয়েশনস। সে বারবার ঘুরে বেড়াচ্ছে। হি ইজ অ্যান অ্যাম্বিভ্যালেন্ট ফিগার অফ দ্য আরবান রিচেস, রিপ্রেজেন্টিং দ্য এবিলিটি টু ওয়ান্ডার ডিট্যাচড ফ্রম দ্য সোসাইটি উইথ নো আদার পারপাস দ্যান টু বি অ্যান অ্যাকিউট অবজার্ভার অফ দ্য সোসাইটি। একটা ফ্ল্যানিউরের এক্সাম্পল বলো, 5th সেমিস্টারে তোমরা পড়েছো একটা ফ্ল্যানিউরের এক্সাম্পল, যে ওয়ান্ডারার, যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিজের শহরকে এক্সপিরিয়েন্স করার চেষ্টা করছে। সৃজনী বলতে পারবে? স্যার জিমি, স্যার জেমস জয়েসের ওই আর্টিস্ট পোর্ট্রেট। ব্রিলিয়ান্ট ব্রিলিয়ান্ট, ডান ডান। জিমি পোর্টার নয়, জেমস জয়েসেস পোর্ট্রেট অফ দ্য আর্টিস্ট অ্যাজ আ ইয়াং ম্যানের যে মেইন চরিত্র লিওপল্ড ব্লুম, সরি যে মেইন চরিত্র, আমি নামটা ভুলে গেলাম, কি রে বল বল, আর্টিস্টের নাম বল। পোর্ট্রেট অফ দ্য artist as a young man, bolo? Stephen Dedalus. Stephen Dedalus. Dedalus মানে কি? Dedalus মানে কি? Dedalus মানে কি বলা উচিত? Dedalus মানে কি? গ্রিক মাইথোলজি। রাইট রাইট, বলো বলো সুজনি। স্যার গ্রিক মাইথোলজি কোন ক্রাফটসম্যান, গ্রিক মাইথোলজির একজন ক্রাফটসম্যান, কিং মিনসের দ্বারা এমপ্লয়েড, যাকে একটা বিরাট বড় ওই একটা একটা ইনট্র্যাপিংস এর মধ্যে, একটা বিরাট বড় ল্যাবিরিন্থের মধ্যে যাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তাকে বলেছিল যে একটা মনস্টারকে এই ল্যাবিরিন্থের মধ্যে ট্র্যাপ করার জন্য, এবং আলটিমেটলি যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে সে সেটা ক্রিয়েট করেছিল, কিন্তু সে সেখান থেকে বেরোতে পারেনি কোনোভাবে। ডিডালাস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ফাদার অফ দ্য আইকারাস, আইকারাসের বাবা, এবং আইকারাস এবং সে কোনোভাবে সে ল্যাবিরিন্থ থেকে নিজে তৈরি করার পরে সেখান থেকে বেরোতে গিয়ে একটা মোমের পাখনা তৈরি করে, যে মোমের পাখনা দিয়ে আইকারাস উড়ে যায় এবং সূর্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যায় এবং সূর্য রশ্মি সেটাকে গলিয়ে দিয়ে তাকে ফেলে দেয়। ডিডালাসের ছেলে আইকারাস মারা যায়। তো এই যে আর্টিস্টের যে ফ্রি মুভমেন্ট, সে যে উঠতে চায়, সে যে সূর্যের কাছাকাছি যেতে চায় এবং একদিন ভস্ম হয়ে যাবে, এইটাই অনেকটা রিপ্রেজেন্ট করছে এই ফ্ল্যানিউর। হি ইজ ফ্রি and he is an ambivalent figure. He is wandering from one part of the society down to the another. এটাই হচ্ছে বেঞ্জামিনের ক্রিয়েশন অফ দ্য ফ্ল্যানিউর। সো ফ্ল্যানিউরের কনসেপশন বেঞ্জামিন ক্রিয়েট করেন। এই যে রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য ফ্ল্যানিউর বিভিন্ন আর্টে, যেরকম গুস্তেভ ক্যালবটের দ্য প্যারিসের একটা বিখ্যাত আর্ট আছে রেইনি ডে 1877 সালে, এই যে ফ্ল্যানিউরের এক্সাম্পল, এদের কোনো কাজ নেই কিন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে। গুস্তাভ ক্যালিউরের লে পটে ডি ইউরোপ, এই যে এই সমস্ত মানুষজন ঘুরছে, শহরের আরবান স্পেসটাকে এনজয় করছেন। থিসিস অন দ্য ফিলোসফি অফ হিস্ট্রি আমি বলছি না, কমপ্লেক্সের দিকে যাচ্ছি না, অনেক বেশি কমপ্লেক্স হয়ে পড়বে। তো এর ভাবে আমরা মোটামুটি মার্কসিজমের সমস্ত থিঙ্কারদের নিয়ে আমাদের আলোচনা শেষ করলাম। কোন কোন থিঙ্কার মোটামুটি তোমাদের পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট? তোমাদের পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট যারা, তারা অবশ্যই
ক্লাসিক্যাল মার্কসিস্ট থিওরি 1 নম্বর। আমি 1 মিনিট আমি একটু প্রশ্নগুলোকে দেখিয়ে দিই। হ্যাঁ, ঠিকই, ইম্পর্টেন্ট তোমাদের পরীক্ষার জন্য। মার্কসিজম কাকে বলে পড়বে, মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজমের ফিচার পড়বে, এটা একটু বড় করে পড়তে হবে, ঠিক আছে। ক্লাস কনসিয়াসনেস কাকে বলে, ফলস কনসিয়াসনেস পড়তে পারে পরীক্ষা। আইডিওলজি আগের বারে এসেছিল। বেস অ্যান্ড সুপার স্ট্রাকচার খুব ইম্পর্টেন্ট। ক্লাসিক্যাল মার্কসিয়ান ক্লাস থিওরি, বুর্জোয়া, প্রলেতারিয়েট, ক্লাস কনফ্লিক্ট পড়বে। ডায়ালেকটিক্স কাকে বলে, হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম কাকে বলে, কমিউনিজম কাকে বলে, অ্যান্ড ক্রিটিসিজম অফ ক্যাপিটালিজম কাকে বলে। মার্কসিস্ট থিওরি অফ রেভলিউশন মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট, অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, খুব ইম্পর্টেন্ট। হেজিমনি কাকে বলে, ইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস কাকে বলে, ইন্টারপেলেশন কাকে বলে, রেইফিকেশন কাকে বলে বলেছি, এবং ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুলের যারা এক্সপোনেন্ট তাদের নিয়ে, এবং কালচার ইন্ডাস্ট্রি কাকে বলে, খুব ইম্পর্টেন্ট। অ্যালথিউজারটা অলরেডি বলেছি, ইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস দিয়ে। ইন জেনারেল অ্যালথিউজার সম্পর্কে কয়েকটা তথ্য তোমরা এখান থেকে দেখে নেবে। যদি 5 নম্বরের প্রশ্নে থিঙ্কার নিয়ে প্রশ্ন পড়ে, যদি কারা কারা ইম্পর্টেন্ট থিঙ্কার, যে মার্কসিস্ট ক্রিটিসিজমের কারা কারা ইম্পর্টেন্ট থিঙ্কার, তখন তোমাদেরকে এই পাওয়ার পয়েন্টটা ব্যবহার করতে হবে। ধরা যাক বেঞ্জামিনের জায়গাটা তোমাকে বেঞ্জামিন থেকে দেখতে হবে। ধরা যাক থিওডোর অ্যাডর্নোর জায়গাটা তোমাকে অ্যাডর্নো থেকে দেখতে হবে। গ্রামসির জায়গাটাই গ্রামসি কে ছিল, একটা জেনারেল ইন্ট্রোডাকশন করে দিয়ে দিলাম, এটা দেখতে হবে। ফলে পাওয়ার পয়েন্টে এই কয়েকটি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড, ধরা যাক কালচারাল হেজিমনি, গ্রামসি, তারপরে ধরা যাক অ্যালথিউজার কে ছিল দেখে নিলাম, জর্জ লুকাস কে ছিল এই স্লাইডে দেখে নিলাম। এইগুলো স্লাইড থেকে দেখতে হবে। যদি ইন্ডিভিজুয়াল থিঙ্কার নিয়ে প্রশ্ন পড়ে, সাধারণত থিঙ্কার নিয়ে প্রশ্ন কম পড়ে, তাদের আইডিয়া নিয়ে প্রশ্ন বেশি পড়ে, কিন্তু থিঙ্কার নিয়ে বেসিক যে আইডিয়াগুলো সেগুলো এখান থেকে দেখে নিতে হবে। এই যে ধরা যাক অ্যাডর্নো কে ছিল দেখে নিলাম। অ্যাডর্নো ওয়াজ আ জার্মান ফিলোসফার, সোশিওলজিস্ট, সাইকোলজিস্ট, মিউজিকোলজিস্ট, কম্পোজার। কোন কোন বই লিখেছে পরপর লেখা আছে, পরিষ্কার? বেশ, এইবার কয়েকটা শেষ কথা দিয়ে আমি শেষ করব আমার বক্তব্য। মার্কসিজম শুরু হয়েছিল অ্যাজ আ হিস্টোরিক্যাল আইডিয়া, বেসিক্যালি অ্যাজ আ ফিলোসফিক্যাল আইডিয়া। মার্কস কিন্তু কোনোদিন ভাবেনি যে তার ফিলোসফি জীবন চেঞ্জ করে দেবে, সমাজ চেঞ্জ করে দেবে, পলিটিক্যাল পার্টি ফর্ম হবে। মার্কস কোনোদিন ভাবেনি। It was basically a tool of analysis for the social, political and economic policy. ভয়ঙ্কর দারিদ্র্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে তার বন্ধু এঙ্গেলসের সাহায্যে মার্কস সারা জীবন এক্সপেরিমেন্ট করে যান। অ্যাক্টিভলি পলিটিক্সে কোনোদিন পার্টিসিপেট না করলেও তিনি কিন্তু এই কন্ডিশন অফ দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস, মানুষের যে কন্ডিশন ওয়ার্কিং ক্লাস, যেটা এঙ্গেলসের বিখ্যাত বই, তাই নিয়ে কিন্তু তিনি সত্যি মানে রিয়েলি নিজের মনের মধ্যে ফিল করতেন। মার্কসের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো একটা সত্যি মানে আমরা বলতে পারি শ্রমিকদের জন্য লেখা বই। অন্যদিকে মার্কসের বিখ্যাত বই দ্য ক্যাপিটাল একটা ফিলোসফিক্যাল বই। ইটস আ ভেরি ডিফিকাল্ট বই and it's a very difficult book, and I generally consider it is much more difficult than Derrida. It's a huge book. It's a book of almost 1000 pages. I have read several times the book, কিন্তু আমি এখনো মার্কসের ক্যাপিটালের অনেক ক্ষেত্রেই মানে ঠিকমতো বুঝতে পারিনি। It's a very difficult book. পরবর্তীকালে মার্কসের যে থিওরি, হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম, ডায়ালেকটিক্যাল মেটেরিয়ালিজম, এর আগে কোনোদিনও সমাজকে কেউ কোনোদিন এই মেটেরিয়ালিস্টিক পারসেপশন অফ দ্য সোসাইটি থেকে দেখেনি সমাজের বিবর্তনকে এইভাবে যে একটা প্রিমিটিভ কমিউনিজম থেকে স্লেভ সোসাইটি কেন ক্রিয়েট হলো, স্লেভ সোসাইটি কি করে মৃত্যু হলো, সেখান থেকে ফিউডালিজমের জন্ম, সেখান থেকে ক্যাপিটালিজমের জন্ম। এর আগে কোনো বড় ইকোনমিস্ট মার্কসের আগে লিখেছেন অ্যাডাম স্মিথ কোনোদিন দেখতে পারেননি। এই যে হিস্টোরিক্যাল এভলিউশন অফ দ্য সোসাইটি মার্কসের মতো কেউ কোনোদিনও বোঝেননি, মার্কস যেভাবে বুঝেছেন। কিন্তু মুশকিলটা অন্য জায়গাতে। মুশকিল হচ্ছে মার্কস যেরকম ভাবে দেখেছেন তার সময়কার পৃথিবী
ভয়ঙ্করভাবে বিবর্তিত হয়েছে। এবং সত্যি কথা বলতে কি, কমিউনিজম একটা ইম্পসিবল টাস্ক, কারণ আমাদের আমাদের কোনো প্রপার্টি রাইট থাকবে না, এই আইডিয়াটাই একটা ইম্পসিবল। এর ফলে মার্কসিজমকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মানুষ ইউজ করেছেন। মার্কস যখন প্রথম ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল করেন, ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল ইজ দ্য ওয়ার্কিং মেন্স অ্যাসোসিয়েশন, পুরো কথাটা ছিল দ্য ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেন্স অ্যাসোসিয়েশন। মার্কস তার জীবনে কেবলমাত্র ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল দেখে যেতে পেরেছিলেন, এবং যখন সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল হয় তখন মার্কসের মোটামুটি অল্প হলেও মানে কন্ট্রোল ছিল, কিন্তু তখন কিন্তু মার্কস মারা গেছে এবং এঙ্গেলস বেঁচে ছিলেন। ইন্টারন্যাশনাল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তোমাদের লিটারেচারের জন্য নয়, হিস্ট্রির জন্য। ইন্টারন্যাশনাল ইজ অ্যাকচুয়ালি আ মিটিং অফ দ্য অল দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস পিপল, আন্তর্জাতিকভাবে গোটা ইউরোপের এবং গোটা পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণীদের মিটিং। পরবর্তীকালে কিন্তু মার্কসকে যারা ব্যবহার করেছেন, মার্কসকে যারা অ্যাপ্লাই করেছেন, তারা মার্কসকে বিভিন্ন সময়ে মিস ইন্টারপ্রেট করেছেন, ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। অনেক সময়ই সেখান থেকে কিন্তু একনায়কতন্ত্রের জন্ম হয়েছে। ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন was the Russian revolutionary politician, political theorist, one of the greatest knowledgeable person in this earth. সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্মদাতা, একটা সময়ে জারিস্ট রাশিয়াতে একজন সাধারণ মানুষ ছিল, ভাবতে পারছো? রাশিয়ার জারকে নাড়িয়ে দিয়েছিল তার ভিত্তিকে। একজন সাধারণ মানুষ, একদিন তার ভাই মারা গেল জারিস্ট রাশিয়ার অত্যাচারে, সে ডিসাইড করলো এই একনায়কতান্ত্রিক জারের পতন চাই, এবং সে রেভলিউশনারি ভ্যানগার্ড হয়ে ধ্বংস করলো জারকে, সাধারণ মানুষকে একটা জায়গায় এনে। কিন্তু মার্কসিজমের সবচেয়ে বড় সমস্যার জায়গা হচ্ছে, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। একবার ক্ষমতার যদি স্বাদ কেউ পায়, সে কিন্তু এটা অটোক্র্যাটে পরিণত হয়। এবং যেহেতু বারবার ভ্লাদিমির লেনিন মার্কসের থিওরিকে পাল্টেছেন এবং তিনি বলেছেন রেভলিউশনারি ভ্যানগার্ডের কথা। ভ্যানগার্ড মানে মার্কস বলেছিল ওয়ার্কার্স রেভলিউশন, প্রোলেতারিয়েট রেভলিউশন। তিনি বললেন প্রোলেতারিয়েটদের রেভলিউশন কে দেবে? একজন মানুষ যে এগিয়ে নিয়ে যাবে, কিন্তু ভ্যানগার্ড চাই, VNGUARD, রেভলিউশনারি ভ্যানগার্ড। এবং তিনি সেই ভ্যানগার্ড হন। 1917 থেকে 1924 অব্দি সোভিয়েত রাশিয়ার হেড হন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্রিয়েট করেন 1922 সালে। সোভিয়েত রাশিয়া পাল্টে ইউনিয়ন, মানে পুরো রাশিয়াটাকে সম্পূর্ণরূপে একটা ইউনিয়নে পরিণত করেন, যেখানে রোমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া, হাঙ্গেরি সমস্ত ছোট্ট ছোট্ট দেশগুলোকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেন। একটা বিরাট ক্ষমতা, পৃথিবীর মধ্যে এখনো সব থেকে বড় দেশ হচ্ছে রাশিয়া। ইউএসআর এর সময় আরো বড় ছিল, বৃহৎ ছিল। তো লেনিনিজম যেটা করে, লেনিন embraced revolutionary socialist politics following his brother's 1887 execution. ভাইকে মেরেছে, সেও গোটা গভর্নমেন্টকে শেষ করে। এই যে ভয়ঙ্কর উইল পাওয়ার, এক্সাইল থেকে ফিরল 16 এপ্রিল, পুরো ধ্বংস করে এবং বলশেভিক রেভলিউশন কন্ডাক্ট করলো প্রথমবার। এবং তারপরে অক্টোবর রেভলিউশন। লেনিনের সঙ্গে যে ভদ্রলোক ছিল তার নামও ত্রটস্কি, TROTSKY, খুবই কাছের মানুষ ছিল লেনিনের। হয়তো লেনিনের পরে বিরাট বড় ক্ষমতা পেতে পারতো, কিন্তু পায়নি। লেনিনের খুবই কাছাকাছি চলে আসেন যে মানুষটা, তার নাম হচ্ছে স্ট্যালিন। এবং লেনিনের মৃত্যুর পরে স্ট্যালিন ক্ষমতায় প্রথমবার দখল করে। সারা পৃথিবীতে যদি মানুষ সব থেকে বেশি মনে থাকে কোনো জায়গাতে, সেটা অবশ্যই স্ট্যালিনের রাশিয়াতে। স্ট্যালিনের রাশিয়াতে হাজার হাজার মানুষ মরেছে। অক্টোবর রেভলিউশন, ফেব্রুয়ারি রেভলিউশন যেরকম ভাবে করেছেন লেনিন, সেই আইডিয়াকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে দিয়ে রেড টেরার বা রেড আর্মি ক্রিয়েট হয়। ইট ওয়াজ আ পিরিয়ড অফ পলিটিক্যাল রিপ্রেশন অ্যান্ড মাস কিলিংস ক্যারিড আউট বাই দ্য বলশেভিকস আফটার দ্য বিগিনিং অফ দ্য রাশিয়ান সিভিল ওয়ার ইন 1918। একটার পর একটা জমিদারকে, একটার পর একটা, মানে তারা ঠিক কোনোদিন কাউকে ক্ষতি করেনি, ল্যান্ডলর্ড তাকে ধরে মেরেছে। ডেথ টু দ্য বুর্জোয়া অ্যান্ড ইটস ল্যাপডগস, লং লিভ দ্য রেড টেরার। বিপ্লব, আমি বলি না বিপ্লব যদি ক্ষমতাবান হয়, তাহলে কিন্তু বিপ্লব, যে মানুষগুলো বিপ্লবকে অপোজ করেছে তাকে ইনক্লুড করতে হবে তাদের, কিন্তু না হলে কিন্তু সেটা ডেমোক্রেসি হবে না, গণতন্ত্র হবে না। যদি বিপ্লব করার পরে সেই মানুষগুলোকে আমি খুঁজে বের করে প্রত্যেককে মেরে ফেলি, প্রতিশোধ নিই,
তাহলে কিন্তু সত্যিকারের বিপ্লব হলো না, মানুষের খুনের ওপরে দাঁড়িয়ে সেই বিপ্লব হলো। অনেক সোর্স বলে, one source asserts that the total number of the victims of the repression and pacification campaigns could be 1.3 million। 1 মিলিয়ন মানে 10 লক্ষ, 1.3 মিলিয়ন মানে 13 লক্ষ মানুষকে মারে। আমাদের ভারতবর্ষে পার্টিশনের সময় মানে গেছিল 1 মিলিয়ন টু 2 মিলিয়ন। পার্টিশনের থেকেও বেশি মানুষকে মারা হয়। পার্টিশন হয়েছিল দুটো দেশের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া, এখানে একটা দেশের মধ্যে কোনো পার্টিশন হয়নি, খুঁজে খুঁজে কোল্ড ব্লাডের ওয়েতে মানুষজনকে মারা হয়েছে। ফলে মার্কসিজম যেটা ছিল একটা শুধুমাত্র ফিলোসফি, যেটা শুধু ছিল মাত্র অনেকটা তত্ত্ব, অনেকটা হিস্ট্রির আইডিয়া, সেটাকে কয়েকজন মানুষ একটা খুন খারাপির রাজনীতি একটা ব্লাড বাথে ট্রান্সফর্ম করে। আমি এটা এই জন্যই বলছি কারণ তোমাদের পরীক্ষাতে ডেফিনেটলি লেনিন বা স্ট্যালিন আসবে না, তোমাদের শুধুমাত্র মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজম আসবে। কিন্তু এই মার্কসিজমের এভলিউশনটা জানতে গেলে কিন্তু তোমাদেরকে পুরোটা বুঝতে হবে, কারণ আমি মাঝখানের ইতিহাসটা বলিনি, আমি কেবলমাত্র মার্কস বলেছি, তারপরে গ্রামসিতে লাফিয়ে চলে এসেছি 1920 সালে। মাঝখানে যে সময়টা 1917 থেকে 1920 বা 1900 থেকে 1920 1924, যে সময়টা একটা বিরাট বড় সময়, স্ট্যালিনিস্ট রাশিয়া 1960 অব্দি, সেই সময়ে মার্কসিজমের যে এভলিউশন সেটা আমি এই জন্যই আমি ইচ্ছা করে শেষ 20 মিনিটে বলবো বলে রেখেছি, এটা জানাবার জন্য যে কিভাবে একটা ভালো ফিলোসফিকে, কিভাবে মার্কসিজম ফিলোসফি কেন তৈরি হয়েছিল, এক্সপ্লয়টেশনের বিপক্ষে, যাতে মানুষকে মারা না হয়, যাতে মানুষকে শোষণ করা না হয়, সেই শোষণের বিপক্ষে ফিলোসফি কি করে শাসকের হাতের একটা হাতিয়ারে পরিণত হয় বিভিন্ন লোকের হাতে, সেই জায়গাটা দেখাবার জন্য। ফলে একটু ভুল ইমব্যালেন্স হয়ে পড়লে, আমি কিন্তু নিজে বিরাটভাবে ব্যক্তিগতভাবে মার্কসিজমের ভক্ত, আমি গ্রেট ফলোয়ার অফ দ্য মার্কসিজম, আমি মার্কসিস্ট ফিলোসফি ভক্ত, কিন্তু কয়েকজন মানুষ এই মার্কসিজমকে কিভাবে খারাপ হাতিয়ারে ব্যবহার করেছে সেটা তো একজন ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে, সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে আমাকে নিউট্রালি বলতেই হবে। ফলে লেনিন যেটা করে সেটা যে রেভলিউশনারি ভ্যানগার্ড পলিটিক্স, এবং লেনিন বিশ্বাস করতেন যে এই যে সাম্রাজ্যবাদ, একটা সময়ে এত বেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চারিদিকে চলে আসবে যে তারা একে অপরের সঙ্গে মারপিট করে মারা যাবে, কিন্তু সেটা হয়নি। লেনিনের থিওরি ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। লেনিন এবং মার্কসের থিওরির মধ্যে পার্থক্য কি? মার্কস বলেছিল হিস্ট্রি ওয়াজ দ্য স্টোরি অফ দ্য ক্লাস স্ট্রাগল, লেনিন তাই বলেছিল। কিন্তু এইখানটাতেই বেসিক পার্থক্য ছিল। মার্কস বলেছিল যে দ্য প্রোলেটারিয়েটস নাম্বার, কোথায় বলেছিল এইখানে, এই যে দ্য রেভলিউশন উড এন্ড উইথ দ্য ডিক্টেটরশিপ অফ দ্য প্রোলেটারিয়েট, সর্বহারার একনায়কত্ব দিয়ে শেষ হবে রেভলিউশন। আর লেনিন বলল আফটার দ্য রেভলিউশন দ্য স্টেট নিডেড টু বি রান বাই আ সিঙ্গল পার্টি, কেবলমাত্র একটাই পার্টি থাকবে, দ্যাট ইজ দ্য কমিউনিস্ট পার্টি অফ দ্য সোভিয়েত রাশিয়া, আর অন্য কোনো পার্টি থাকবে না, with disciplined, centrally directed administrators in order to ensure its goal। এর লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে একটা পার্টি, একটা রেভলিউশনারি ভ্যানগার্ড, একজনের হাতে ক্ষমতা। গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে হত্যা করেছিলেন লেনিন। যে যাই বলুন না কেন, লেনিনকে অনেকে ক্রিটিসাইজ করেন না, স্ট্যালিনকে করেন। আমি বলি লেনিন স্ট্যালিনের পরবর্তীকালে মানে এই সিংহাসনে বসার সমস্ত ধরনের পথ তৈরি করে দিয়েছিল, নিজে একজন জারে প্রায় পরিণত হয়েছিল, বাট হি ইজ জেনারেলি কনসিডার্ড অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ফিগার ইন 20th century। একজন মানুষ যে কিন্তু সত্যি বিপ্লব তৈরি করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে যে মানুষটা সম্পূর্ণরূপে এই রাশিয়াকে একটা প্রায় মানে ক্যাসেলে, একটা প্রায় দুর্গে পরিণত করে, তিনি হচ্ছেন জোসেফ স্ট্যালিন। তিনি বিশ্বাস করতেন দ্য পার্টি এক্সারসাইজেস দ্য ডিক্টেটরশিপ অফ প্রোলেটারিয়েট, দ্য ডিক্টেটরশিপ ইজ ইন দ্য এসেন্স অফ দ্য ডিক্টেটরশিপ অফ দ্য ভ্যানগার্ড, দ্য পার্টি। দ্য সোভিয়েত রোল ওয়াজ দ্য সেকেন্ডারি টু দ্য পার্টিস। ফলে সোভিয়েতের থেকে বড় হচ্ছে পার্টি, পার্টি শেষ কথা, সোভিয়েত ইজ সেকেন্ডারি। স্ট্যালিন ওয়াজ জাস্ট ওয়ান অফ এ নাম্বার অফ দ্য বলশেভিক লিডার। লেনিন আস্তে আস্তে অসুস্থ হয়ে পড়লো, স্ট্যালিন ক্ষমতায় পেতে আরম্ভ করলো। লেনিনের ব্রেনের মধ্যে একটা ছোট্ট মতো বুলেট ঢুকেছিল, সেটা আস্তে আস্তে তাকে অসাড় করে দেয়, প্যারালাইজ হয়ে মারা যান। জিওয়াই জিনোভিয়েভ এবং এলবি কামিনিয়েভ, এরা দুজন বড় বড় শক্তিশালী নেতা ছিল, প্রত্যেককে স্ট্যালিন আস্তে আস্তে মেরে ফেললো।
সরিয়ে ফেললো। And finally in 1938 I was able to liquidate বুখারিনকে মেরে ফেললো। স্ট্যালিন এইভাবে আস্তে আস্তে সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে ফেলে রাশিয়ার মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর ডিক্টেটরশিপ চালান। যে চিকা বলে একটা আর্মি ছিল ওনার, তারা they have executed 500,000 people by 1923, 5 লক্ষ মানুষকে খালি খুন করেছে বসে বসে। তার জন্মদিন গোটা পৃথিবীর সমস্ত জায়গাতে পালন করিয়েছেন যখন তিনি বেঁচে ছিলেন, এবং খুব খারাপ ভাবে। বলো কি বলছো, কি বলছো? দাবিটা কি ছিল? দাবি হলো যে কোনো মানে দাবিটা খুব পরিষ্কার। কোন ধরনের যদি ডিসেন্টিং ভয়েস তৈরি হয়, দেখো কোনো একটা পার্টি যদি চলে, যদি একটা পার্টি যদি দেশ জুড়ে চলে, সেই পার্টির মধ্যে কিন্তু অনেক দাবিদার তৈরি হবে। ধরা যাক আমি পার্টির লিডার, তুমি একজন লিডার, আর 10টা লিডার তৈরি হচ্ছে ছোটখাটো। যে মুহূর্তে পার্টির ছোটখাটো লিডারগুলোকে তৈরি হচ্ছে, তাদেরকে মেরে দিচ্ছে। এরকম নয় যে 5 লক্ষ সাধারণ মানুষ 5 লক্ষ পার্টির কর্মীকেই মেরেছেন। এইভাবে নিজের পথের একটার পরে একটা কাঁটাকে সুন্দরভাবে সরিয়েছেন। ফলে এগুলো প্রত্যেকটাই এখন ডকুমেন্টেড হিস্ট্রির পার্ট, এগুলো কন্ট্রোভার্সি নয়, এগুলো প্রত্যেকটাই প্রমাণিত। এগুলো আমি যে বলছি এগুলো কোনো বিতর্ক নয়। অনেকে বলবে যে স্ট্যালিন মারেনি, সবাই জানে মেরেছে, এটা ইতিহাসের পার্ট অ্যান্ড পার্সেল। ফলে একজন নিউট্রাল হিস্টোরিয়ান হিসেবে আমাকে কথাগুলো বলতেই হবে। ফলে আমি মার্কসিজমের যেরকম ভালো দিকগুলো বলবো, খারাপ দিকগুলো বলবো। ফলে এইভাবে নিজের জন্মদিনকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া, সারা পৃথিবীতে অদ্ভুতভাবে একটা পালন করার প্রচেষ্টা করা, সবই ঘটেছে। এবং এর ফলে যেটা ঘটে, সোভিয়েত ব্লক এবং ওয়েস্ট সম্পূর্ণ আলাদা দুটো পৃথিবী হয়ে যায়। একটা বিরাট বড় কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সে ঘিরে ফেলে। এবং পরবর্তীকালে দিস ইজ স্ট্যালিনস কনসেপশন অফ দ্য মার্কসিজম। স্ট্যালিন বিশ্বাস করতেন উই আর ফর দ্য উইদারিং অ্যাওয়ে of the state, and yet we also believe in the proletariat dictatorship, which represents the strongest and mightiest form of the state power, and that has existed up to now. একটা সময় মার্কস বলতেন যে স্টেট হচ্ছে রিপ্রেশনের যন্ত্র, দ্য মেকানিজম অফ রিপ্রেশন। ইনি বললেন প্রোলেটারিয়েটরাই তো স্টেট চালাচ্ছে, সর্বহারাই তো রাষ্ট্র চালাচ্ছে, ফলে রাষ্ট্রই হচ্ছে সর্বশক্তিমান। ফলে মার্কসের থিওরিকে একেবারে উল্টো করে দিয়ে কোল্ড ওয়ারের দিকে নিয়ে গেলেন, এবং তার সময় প্রথমবার এই হাইড্রোজেন বোম, মিসাইল তৈরি করা, কোল্ড ওয়ার, আমেরিকার সঙ্গে লড়াই, রাশিয়ার এই প্রথম তৈরি হয়। এবং আমাদের পৃথিবীতে যে থার্ড ওয়ার্ল্ড মার্কসিজম বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হয়েছে, সেটা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর রেভলিউশনই হোক না কেন, বা মাও সেতুংয়ের থিওরি হোক না কেন, বা হো চিন মিন যিনি লিডার ছিলেন ভিয়েতনামের, এদের মধ্যে হো চিন মিন বাদ দিয়ে এরা প্রত্যেকেই নিজেদেরকে ডিক্টেটর হিসেবে পরিণত করেন। অর্থাৎ মার্কসিজমের একটা সবচেয়ে খারাপ দিক হচ্ছে একটা একনায়ক তৈরি করা, একটা রেভলিউশনারি ভ্যানগার্ড তৈরি করা। দিস ইজ মাও সেতু। মাও কিন্তু প্রমাণ করে দেন যে শুধুমাত্র মার্কসের থিওরি সম্পূর্ণ ভুল, কারণ শুধুমাত্র প্রোলেটারিয়েট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার নিয়ে নয়, তৈরি হবে ল্যান্ডলর্ডদের বিপক্ষে কৃষকরা লড়াই করতে পারে। এবং পিআরসি পাবলিক চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি অফ চায়না তিনি প্রথম তৈরি করেন, হাজার হাজার মানুষজনকে অ্যাড্রেস করে বিরাট ক্ষমতায় আসেন, কিন্তু পরবর্তীকালে আর একজন ডিক্টেটরে পরিণত হন, অ্যাবসলিউট ডিক্টেটর। ফলে এবং 1956 থেকে 64-তে দ্য সিনো সোভিয়েত স্প্লিট হয়, যখন স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে নিকিতা ক্রুশ্চেভ তার সঙ্গে একটা পলিসির ঝামেলা হয় মাও সেতুংয়ের। দীর্ঘদিন ধরে একটা ভয়ঙ্কর কাল্ট পার্সোনালিটিতে পরিণত হয়। এবং আমরা যেটা বলতে পারি যে এই যে মায়োইজম থেকেই অনেকটা নক্সালিজম, তোমরা যে বলো নক্সালিজমের জন্ম মায়োইজম থেকে, কিন্তু ডিফারেন্সটা কোথায়? নক্সালিজম প্রথমবার ভারতবর্ষে অরিজিনেট করে নকশালবাড়িতে। নকশালবাড়ি কোথায়? না, আলিপুরদুয়ারের একটা ডিস্ট্রিক্ট, কুচবিহারের কাছাকাছি, যেখানে কয়েকজন রুরাল এরিয়ার, এরা কিন্তু কেউ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার ছিল না, এরা কিন্তু প্রত্যেকেই কৃষক ছিল, ল্যান্ডলর্ডের এগেনস্টে আন্দোলন তৈরি করে, এবং এটাই ছিল নকশালবাড়ি মুভমেন্ট। The revolt started in 1946 in নালগন্ডা ডিস্ট্রিক্ট, অন্ধ্রপ্রদেশ। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে নকশালবাড়ি আপরাইজিং হয় 1967-তে। চারু মজুমদার এই আন্দোলনকে বিরাট বড় একটা জায়গায় নিয়ে যান, এবং এটাও কিন্তু কৃষকদের আন্দোলন। ফলে মার্কসের যে ভবিষ্যৎবাণী
যে আমার আন্দোলনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করবে যারা শিল্পে এক্সপ্লয়েটেড লেবারাররা, যারা যারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিল্পের শ্রমিক, এটা কিন্তু ভুল বলে প্রমাণিত হয়। পরবর্তীকালে মার্কসিজম গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গাতে ফেল করে। 1991 সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে এবং এই ভদ্রলোক মিখাইল গর্বাচভ তিনি সোভিয়েত ফ্ল্যাগকে নামিয়ে নেন এবং প্রি রেভলিউশনারি রাশিয়ান ফ্ল্যাগ আকাশে ওঠে, লাল পতাকা নেমে যায়। 1991 সালের 25শে ডিসেম্বর the Soviet President Mikhail Gorbachev, the 8th and the final leader of the USSR, had resigned, declared his office extinct and handed over its powers, including the control of the Soviet nuclear missile launching codes, to the Russian President Boris Yeltsin. Boris Yeltsin হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দেন, including মিসাইলের চাবি পর্যন্ত। That evening at 7:32 p.m. the Soviet flag was lowered from the Kremlin for the last time and replaced with the pre-revolutionary flag of the Russian flag. অনেকেই ধরে নেন যে 1991 সালের 25শে ডিসেম্বর একটা মার্কসিজমের পতনের চরমতম দিন হিসেবে। আমরা তারপরে গ্রামসি এবং অন্যান্য জিনিসগুলো আমরা পড়েছি, ফলে আমরা একটু ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালাম এবং মার্কসিজমের এভলিউশনটাকে দেখলাম অ্যালং উইথ মার্কসিস্ট লিটারেরি ক্রিটিসিজম। আশা করছি তোমাদেরকে আমি মার্কসিজমের পুরো যাত্রা পথটাকে পরিষ্কার বোঝাতে পেরেছি। বলো পরিষ্কার কিনা মোটামুটি? বেশ বেশ। কোন একটা হিস্টোরিক্যাল টপিক জানতে গেলে, মার্কসিজম একটা হিস্টোরিক্যাল টপিক, ফিলোসফিক্যাল টপিক জানতে গেলে শুধুমাত্র লিটারেচারের পার্সপেক্টিভ থেকে লিটারারি থিওরিস নয়। লিটারারি থিওরিস তো পড়লামই আমরা, গ্রামসি বা জর্জ লুকাস বা অ্যাডোর্নো, ফ্র্যাঙ্কফার্ট স্কুল, অ্যালথুজার, এদেরকে তো আমরা পড়লামই, বেঞ্জামিন। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে হিস্টোরিক্যাল ডেভেলপমেন্ট আমাদেরকে বুঝতে হবে, না বুঝলে আমরা ইতিহাসের পদচারণা বুঝতে পারবো না। এইভাবে একটা বিরাট বড় মুভমেন্ট যেটা তৈরি হয়েছিল শুধুমাত্র শ্রমিক শ্রেণীকে বাঁচাবার জন্য, তার উত্থান হলো এবং আস্তে আস্তে তার পতন হলো। কারণ এত বিরাট সংখ্যক মানুষকে তারা চটিয়েছে, খুন করেছে, এক্সপ্লয়েট করেছে, যে আস্তে আস্তে এই মতবাদটা শেষ হলো। ফলে মার্কসিজম কিন্তু থিওরিটিক্যালি আমি এখনো বিশ্বাস করি ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ফিলোসফি অন দিস প্ল্যানেট, যদি ঠিক মতো তাকে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন দেশে ক্ষমতালোভী কিছু মানুষ তাকে ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারে। থ্যাংক ইউ। কিছু প্রশ্ন আছে, প্রশ্ন করতে পারো। কোন প্রশ্ন? Any questions? বেশ, তাহলে আমি রেকর্ড অফ করছি। আজকের ক্লাসে আমার মার্কসিজম শেষ হলো। এর পরের ক্লাস থেকে আমরা মোটামুটি শুরু করব ফেমিনিজম দিয়ে। তারপরের ক্লাসে আমরা পড়াবো হচ্ছে পোস্ট কলোনিয়ালিজম। বেশি দিন লাগবে না, আর মোটামুটি